सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। तो लगातार न्यूज़ 18 की महा कवरेज जारी है। पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ी वड्डी खबर ते लगातार नजर बनी हुई है। अकाली बीजेपी का गठजोड़ टुटन तो बाद पहली बार सुखबीर बादल ने भाषण दिता है। रोपड़ दे विच सुखबीर बादल गरजते हुए नजर आए ने ते बीजेपी के खिलाफ सुखबीर बादल के तेवर तिखे नजर आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है। सुखबीर ने कहा कि किसान किसी भी गठजोड़ तो उपर ने, किसान किसी तो अगे, किसान तो किसी तो पिछे नहीं ने, तो गठजोड़ किसी तो अगे नहीं है। किसानां दे लई साडे अगे कोई गठजोड़ जरूरी नहीं है। सुखबीर ने विरोधी पार्टियां ते भी निशाने साधे ने। बिल ते वोटिंग नूं लैके सवालां ते निशाने साधे। सुखबीर ने कहा बिल के खिलाफ मैं ते हरसिमरत ने वोट पाई। सीएम पूछण अपने मंत्रियों नूं कि आखिरकार वोटिंग दे वेले बाइकाट करके बाहर क्यों चले गए। सीएम कैप्टन नवे खेती बिल रद्द क्यों नहीं कर रहे, यह सवाल किया है। तो जो कहा गया कि कांग्रेस के वालों अजे भी इस भाईवाली तोड़न ते इसनूं सियासी स्टंट करार दिता जा रहा है, ड्रामा करार दिता जा रहा है। तो सुखबीर बादल ने कहा कि कैप्टन घट्टो घट्ट घर तो बाहर निकल के धुप विच आके किसानों का हाल जानने का ही ड्रामा कर लैन। तो दस दईए 23 साल पुराना 9 मास का रिश्ता खत्म हो गया है। अकाली दल के वालों गठजोड़ तोड़न का ऐलान कर दिता गया, यह कह के कि वो इस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते जिहड़ी सरकार किसान विरोधी बिल लैके आ रही है, जिहड़ी जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी भाषा नूं खत्म कर रही है, उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। इसलिए अकाली दल के वालों कल ऐलान कर दिता गया कि गठजोड़ तोड़ दिता जाएगा। तो उस तरह हुण अकाली बीजेपी भाईवाल नहीं रहे ने, पर इस तो बाद बीजेपी खिलाफ हुण सुखबीर के तेवर तलख नजर आ रहे हैं। पहली बार सुखबीर बादल का भाषण रोपड़ दे विच सुनन नूं मिलिया ते इत्थे सीधे तौर पर किसानों के हक च ते केंद्र के खिलाफ गरजते नजर आए सुखबीर। एक असूलों की पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ा तुसी इतिहास जानते हो अकाली दल बारे, थानू एक गल पता है कि अकाली दल किते वो फैसला नहीं लऊगी जिहड़ा पंजाब के खिलाफ होए, गरीब किसान मजदूर के खिलाफ होए। जे तुसी हिंदुस्तान का सारा सियासी ढांचा देखो, हर पार्टी का कोई ना कोई पिछोकड़ हुंदा, विरसा हुंदा। पार्टी किसी असूलों से लड़ती हुंदी है। जे हिंदुस्तान विच इको एक पार्टी है जेड़ी किसानां दी पार्टी कही जाती है, गरीबां दी पार्टी कही जाती है, खेत मजदूरां दी पार्टी। मैं प्रधानमंत्री नूं कहा, मैं क्या तुसीं कहंदे हो किसानां दे हक च है, घट तो घट किसानां नूं तो पुछ लो, किसान तो खुश होने चाहिए है। जिहड़े लोग खुश नहीं है ते तुसीं फिर बनाउणे क्यों है? पर धक्के नाल अपने जोर नाल, क्योंकि 350 MP है, धक्के नाल लियांदा। उदों ही असी विरोध किया ते इस्तीफा दे दिता। अब जो मैं इस्तीफा देने का कहन लग्या सी, उन्हें माइक ही कटता मेरा, तुसीं देखिया होना। मैं कहन लग्या सी चक्को आ प्रधानमंत्री नूं, मैं कहा सानू कोई मंत्री बनने की शौक नहीं है। सुखबीर बादल दे वल्लों केंद्र सरकार ते निशाना साधदे कहा कि सानू बोलण दा मौका नहीं दिता गया, तो जो गल रखी उस तो बाद भी नहीं सुनी गई, तो फिर वख होने का फैसला अकाली दल ने कर लिया। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल हुण अगे की सोचते हैं, कि अकाली दल की रणनीति रहने वाली है। साडे सहयोगी पंकज कपाही ने खास गलबात की। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बाल साहब जो गठबंधन तोड़िया, 23 साल पुराना गठबंधन, प्रकाश सिंह बादल होरां नाल गलबात हुई, की कुछ उन्होंने कहा सी? साडी पार्टी एक असूल नाल है। साहब प्रकाश सिंह बादल ने किते असूलों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, भावें जेलों जाना पाए, भावें साडा कुछ भी साडा नुकसान होए, पर जो असूल की गल आए असीं असूलों ते खड़े रहे। ताईं बादल साहब ते साडी सीनियर लीडरशिप 15-16 साल जेलों च कट्टियां। तो इस करके असीं बड़ा बीजेपी नूं ते उत्ते देश की लीडरशिप नूं क्लीयर कीता सी। जे तुसीं धक्के नाल लैके आओगे तो फिर असीं सरकार तो भी हिस्से ठहरांगे तो अलायंस तो भी निकलांगे।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤਿੰਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਧੁੱਪੇ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਝਿਜਕ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ? ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 94-23 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 50-50 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 59 ਦੀ ਬਜਾਏ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, 23 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਔਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਔਰ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ
ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2022 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, तमाम ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਸਖਤ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਦਰ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 12, ਕਦੇ 19, ਪਰ 117 ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। जी हाँ बिल्कुल, सियासी अखाड़ा इस वेले पक्या होया। तो जिथे कांग्रेस अकाली दल दे जिहड़ा पहला अस्तीफा सी उस तो बाद जिहड़ा गठजोड़ तोड़िया गया उसनूं ड्रामा करार दे रही है। तो अकाली दल पिछले दिनों तो ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਮਗਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਮੈਡਮ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਸਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ।
ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਹਾਊਸ ਅਡਜ਼ਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਜ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੌਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ।